International Botanical Code. So it is always developed to give a uniform platform for identification and naming of the particular plant. There are some principles and some import rules. Actually, there are a few principles but hundreds of rules. So out of that, a few major and important rules that we are going to discuss here or study here. Each new edition of code supersedes the previous edition. Yesterday we discussed about this. So the latest code of International Botanical Code of Botanical Nomenclature is the 2018's code, and that code is going to be continued now. There are basic 6 principles. So principle on which the botanical code is developed or based. The botanical nomenclature is independent of zoological and bacteriological nomenclature. Yesterday we also discussed that there is no connection between zoology and we also discussed about the bacteriology. So bacterial or microorganismic, what you can say, bacteria, viruses, these are having the different codes, independent codes, so ICBN doesn't include or focuses on the zoological code or the bacteriological codes. We also discussed about the Linnaeus binomial nomenclature. Linnaeus has developed both the codes for animals as well, nomenclature for the zoology as well as botanical organisms. So though Linnaeus has developed both the nomenclatural codes, binomial nomenclature, but present day nomenclatural rules doesn't allow the zoological and bacteriological nomenclature to be included in the ICBN. So that's why botanical nomenclature is an independent of zoology and bacteriological nomenclatural system. The application of names of taxonomic group is determined by means of the nomenclatural types. आता हा टाइप नावाचा हा जो प्रकार आहे हा थोडासा आपल्यासाठी नवीन आहे. Nomenclatural type is nothing but the method of selection of the first species. Actually, we find that there are several herbarium specimens to be submitted at the Kew Botanical Garden before the naming of any new species or naming of any plant. So nomenclatural types are nothing but the herbarium specimens of that particular species, and it is determined by the means of only this method. If there is no herbarium specimen or the proving document for that, the name must not be given to that particular species, so that there must be the proof of that particular plant or species which is going to be named by this method. Okay? So it is the nomenclatural types. Having the nomenclatural type is the basic fact for the ICBN. Then nomenclature of taxonomic group is based upon the priority of publication. आता प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन किंवा इव्हन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन म्हणजे काय, प्राधान्यक्रमाने, ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन इज कन्सिडर्ड टू बी द व्हॅलिड पब्लिकेशन फॉर दॅट. आता आपण बघतो की बहुतेक वेळेस काही पुस्तकं असतात, पुस्तकांचे आपण एडिशन्स बघतो, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, किंवा जेव्हा तुम्ही तुमचं कास्ट व्हॅलिडिटी काढायला जाता किंवा कास्ट सर्टिफिकेट काढायला जाता, तिथं तुमची वंशावळ मागितली जाते. म्हणजे तुमचं डॉक्युमेंटेशन किती जुनं आहे आणि कधीपासून तुम्ही तुमची ती जात लावताय. सो इट इज फॉर द कास्ट सर्टिफिकेशन. इट इज ऑल्सो फॉर द पब्लिकेशन अँड व्हॅलिडेशन. आता तुम्ही असं बघता की यू आर पब्लिशिंग ऑनलाईन, काही फेसबुक असते किंवा व्हॉट्सअप असते, त्याच्यावर तुम्ही तुमचा डेटा शेअर करत असता. Sometimes you may have written some the legal, what you can say, legal documentation, and if you are published on the net, so
date of publication, time of publication is also already recorded on the server. And such type of that, many time you happen to see that your data may be used by the another person illegally, and he just put his name under side by deleting your name and just publishes as its own data. मग याला आपण म्हणतो सायंटिफिक और लिटरेचर थेफ्ट. बरोबर आहे. म्हणजे ही सुद्धा चोरी आहे. दुसऱ्याच्या साहित्याची तुम्ही चोरी केलात, खाली तुमचं नाव टाकलं, प्रत्यक्षात तुम्ही ते लिहिलेलं नाही. तर अशा वेळेस if there is the actually published data on your page, it can be the legal document to prove that theft. बरोबर आहे. तर त्याच्यामुळं अशा पद्धतीच्या चोरी ह्या त्या पद्धतीनं उघडकीस येतात, आणि म्हणून प्रायोरिटी इज गिव्हन टू द पब्लिकेशन हू पब्लिशेस फर्स्ट. ठीक आहे. सो दॅट इज द रूल ऑफ प्रायोरिटी. And then fourth principle is that each taxonomic group, family, genus or species can bear only one correct name, the earliest, that is in accordance with the rules except in specified cases. त्याच्यामध्ये काय असते, वन करेक्ट नेम अँड द अर्लिएस्ट, ह्या दोन गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत. म्हणजे त्या झाडाला दिलेलं नाव आणि ज्यानं सगळ्यात आधी दिलेलं असेल, द अर्लिएस्ट, म्हणजे इथं पुन्हा रूल ऑफ प्रायोरिटी आला, ज्याला आपण म्हटलेलं आहे की प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन. याच्यामध्ये काय झालं, ज्यानं व्हॅलिड नेम पहिल्या वेळेस प्रकाशित केलेलं असेल तेच नाव, द अर्लिएस्ट, कॅन बी कन्सिडर फॉर द नेमिंग दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. लक्षात आलं. म्हणजे एक तर ते नाव झुलॉजी बॉटनी बॅक्टेरिया याच्यापासून इंडिपेंडंट असतं कोड किंवा त्याचं नेमिंग. बरोबर आहे. दुसऱ्या याच्यात आपण काय म्हटलेलं आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की तो नॉमेनक्लेचरल टाईप त्याचा असला पाहिजे, म्हणजे त्याला पुरावा असला पाहिजे. तिसरं आहे प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, त्याचं नाव सगळ्यात आधी कोणीतरी प्रकाशित केलेलं असलं पाहिजे, आणि जे सगळ्यात आधी प्रकाशित झालेलं असेल, अर्लिएस्ट नेम, सो दॅट वॉज कन्सिडर ॲज अ करेक्ट नेम फॉर दॅट, एक्सेप्ट स्पेसिफाईड केसेस. काही ज्याच्यावर संशोधन झालं किंवा त्या कोडमध्ये बदल करण्यात आले, तर तेवढ्या केसेस सोडल्या तर हा एक जनरल रूल त्याच्यासाठी आहे. द फिफ्थ रूल, it indicates that every name must be specified in the Latin word. So it must be Latin origin, not origin, but Latinization is required to consider it as a scientific name, regardless of their derivation. म्हणजे ते कुठून आलेलं आहे त्याच्याशी घेणं देणं नाही. सपोज इट इज डिराइव्ड इन इंडिया अँड आय वॉन्ट टू नेम दॅट पर्टिक्युलर प्लांट in name as a India. So this India may get Latinized into Indicus. It may be Indica. It may be Indi, whatever it be. So after that Latinization, it is depend on the again genus name and its pronunciation. So likewise it can be changed, and after Latinization of that India, then it can be arranged. It may be Indicus, Indica or Indi. So that can be added to their specific name. So treated as Latin. त्याची ओरिजिन कुठलीही असू द्या भाषेतली, but it must be considered as a Latin word now. And the sixth, the important rule, the rules of nomenclature are retroactive unless expressly limited. Retroactive चा अर्थ काय होतो, रिव्हर्सिबल, अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड. म्हणजे एखादा रूल सगळ्यांनी मिळून ठरवलेला असेल तरच तो आपण त्याच्यासाठी क्लोज करू शकतो. अदरवाईज इट इज इफेक्टिव्ह ऑन द रिट्रोएक्टिव्ह बेसिस, प्रोग्रेसिव्ह आणि रिट्रोएक्टिव्ह. सो इट कॅन बी, आता जसा 2018चा जो कोड आहे तो आज मान्य जरी झालेला असेल तरी इट इफेक्ट ऑन द अगेन ऑन द फॉर ऑल दी codes. So likewise it is the retroactive, म्हणजे with effect of back effect of that particular code. म्हणजे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन मात्र हे सगळ्यांसाठी लागू होणार आहे, म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे रिट्रोएक्टिव्ह. प्रोग्रेसिव्ह किंवा प्रोएक्टिव्ह म्हणलेलं असेल तर जेव्हापासून लागू होते तेव्हापासून पुढे, बट इट इज फॉर द ऑल कोड्स, इट सुपरसीड्स ऑल कोड्स अँड इट इज इफेक्टिव्हली अप्लाइंग फॉर द ऑल टाइप ऑफ द
codes. So these are the basic 6 rules on which this ICBN has been applied. Now we talk about some principles. The first principle, what it indicates, it indicating that the nomenclature is independent of zoological and bacteriological nomenclature. Many of the rules in the zoological code differ from those in the botanical nomenclature, and likewise bacterial code is also different, and that's why if you are reading zoological code at the same time reading bacterial code, so you can find the differences between botanical nomenclatural code and bacterial or zoological code. They are different, and because of that, the first rule, it must be used as a botanical nomenclatural code. Then botanical nomenclature code is independent of zoological code. यासाठी आपण म्हटलेलं आहे की काही नेम्स झुलॉजी मध्ये काय आहेत, वेगळ्या पद्धतीने मांडलेले आहेत. इन झुलॉजी ओनली द ओरिजिनली पब्लिशिंग ऑथर इज गिव्हन. पहिलं तर कशामुळे आपण त्याला इंडिपेंडंट म्हणतो, जसा हा मेलॅनरपिस एरिथ्रोसिफॅलस हा जीनस आहे, बरोबर आहे. हा जीनस आणि तिची स्पेसिस, त्याच्या समोर फक्त लिहिलेला आहे एल. एल म्हणजे पुन्हा लिनायस. एल इज रिक्वायर्ड द ऑथर नेम ऑफ दॅट लिनायस, म्हणून त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपण एल लिहिलं. काही ठिकाणी LINN लिन असं लिहितो, बट इट इज एल. मग याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, ओनली द ओरिजिनली पब्लिशिंग ऑथर इज गिव्हन. आता सुरुवातीला या मेलॅनरपिसचं जे नाव आहे ते लिनायसने दिलं, पण कालांतराने काय होऊ शकते की त्याच्यावर संशोधन होऊ शकते, पुन्हा त्याचं नाव बदललेले असू शकते, व्हॉट एव्हर इट बी. आता हे जसे हे त्याची वेगवेगळे नावं दिलेली आहेत. मेलॅनरपिसची दुसऱ्या स्पीसीजमध्ये जसं स्वॅन्सननी त्याला नाव दिलेलं आहे म्हणून त्याचं नाव समोर ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे. पण बॉटनीमध्ये काय असेल, बॉटनीमध्ये जर त्या स्वॅन्सननी त्याचं नाव बदललेलं असेल, स्वॅन्सननी इथं त्याचं नाव काय केलेलं आहे, मेलॅनरपिस फॉर्मिसिवोरस. त्या एरिथ्रोसिफॅलसलाच त्यानं नवीन नाव दिलं, फॉर्मिसिवोरस, बरोबर आहे. तर हा फॉर्मिसिवोरस कोणी दिलं, स्वॅन्सननं दिलं, आणि म्हणून बॉटनीमध्ये कसं झालं असतं ते मेलॅनरपिस एरिथ्रोसिफॅलस एल स्वॅन्सन. मग आता इथं दोघांची नावं आलेली आहेत, पण झुलॉजिकल क्लासिफिकेशनमध्ये मात्र तसं नाही. तर अशा पद्धतीनं त्याचं नामकरण हे जे आहे ते इंडिपेंडेंटली केल्या जाते. Then rule second, what it indicates, it establishes the application of the name and there must be the type specimen. बरोबर आहे. आता हा टाईप स्पेसिमन कुठे असतो, इट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ज्याला आपण म्हणू हर्बेरियम स्पेसिमन. सो स्पेसिमन और इलस्ट्रेशन्स आर नेसेसरी टू डिफाइन द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर जीनस और स्पीसीज. फॉर नेम्स ऑफ स्पीसीज and lower ranks except the etonyms, the nomenclatural type is a specimen. Sometimes it may be illustration called the type specimen. हा जो type specimen आहे, it is the basic type from which actual description of a plant is made. So how this type specimen is used? काय असतं प्रिन्सिपल 2 मध्ये. आता टाईप स्पेसिमन, द टाईप of the species Magnolia virginiana is a single specimen in the Clifford Herbarium. हे हर्बेरियम स्पेसिमन्स कुठे ठेवलेले असतात, कुठल्या तरी हर्बेरियम मध्ये ठेवलेले असतात, ॲट द नॅचरल हिस्ट्री म्युझियम इन लंडन. मग क्लिफोर्ड हर्बेरियम मध्ये ठेवलेले हे मॅग्नोलिया व्हर्जिनियाचा जो स्पेसिमन आहे, ऑफन इस्पेशली इन द ओल्डर पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन्स आर नॉट क्वाईट ॲडेक्वेट टू अंडरस्टँड विच स्पीसीज द ऑथर वॉज डिस्क्रायबिंग. बरेच वेळा काय व्हायचं की आता एखादी डायग्राम तुम्ही काढलेली आहे, आता प्रत्येक कलाकार तुम्हाला माहित असेल, एखादं चित्र त्यानं काढलं की कोपऱ्यामध्ये त्याचं नाव लिहिलेलं असते कलाकाराचं. पूर्वी असं व्हायचं, पण काही वेळेस काय होतं की यू फॉरगेट टू डिफाईन अ नेम. बरोबर आहे, तुम्ही तुमचं नाव लिहायचं विसरता. मग अशा वेळेस काय होते, ऑथर वॉज डिस्क्रायबिंग. But if later researcher wants to understand the concept Magnolia virginia, she go look at the type specimen, and on the basis of that he can really confirms that it is given name is correct or not. बरोबर आहे.
म्हणजे लिनायसनं समजा त्याचं नाव ठेवलेलं असेल, पण त्या डायग्राम खाली किंवा त्या स्पेसिमनच्या खाली कलेक्टेड बाय लिनायस असं लिहायचं तो विसरला असेल कदाचित. बरोबर आहे. बट इफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिमन इज मॅचिंग विथ द स्पेसिमन कलेक्टेड बाय लिनायस, कारण कुणी सबमिट केलेले आहेत, कधी केलेले आहेत, याचा पूर्ण डेटा त्या हर्बेरियमवाल्यांकडे असतो, क्युरेटरकडे असतो. सो ही क्युरेटर सेज दॅट these 1000 specimens suppose submitted by the Linnaeus on this and this date. And if even though there is no mentioning of the Linnaeus name on actual specimen, but still though it is submitted by that particular Linnaeus, so it can be considered as the valid specimen, type specimen for Magnolia virginiana. So likewise, the confirmation of that particular species is done on the basis of specimen he has submitted to that particular species, and it is the type specimen. Above the rank of species, the nomenclatural type is typically a name. जसं आता इथं मॅग्नोलिया इज द नेम ऑफ मॅग्नोलिया व्हर्जिनियाना, म्हणजे टाईप जीनस काय झाला, मॅग्नोलिया झाला. आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मॅग्नोलिया जीनस द नेम ऑफ द फॅमिली इज डिफाइंड. मग मॅग्नोलिया जर जीनस असेल तर त्याच्यापासून मॅग्नोलिएसी हे त्या फॅमिलीला नाव देण्यात आलं. त्याच्यामध्ये टाईप जीनस काय झाला, मॅग्नोलिया, अँड द नेम ऑफ द फॅमिली इज मॅग्नोलिएसी. आणि तेच बेंथमॅन हुकरनी त्याला ऑर्डर म्हटलेलं आहे म्हणून आपण इथं ऑर्डर हा शब्द घेतला. बट ऍक्च्युली दिस इज नाऊ वी कॉल देम ॲज अ मॅग्नोलिएसी स्पीसीज, सॉरी मॅग्नोलिएसी फॅमिली. टाईप जीनस इज द मॅग्नोलिया. म्हणजे जीनसचं जे नाव आहे इट इज कन्सिडर्ड फॉर द नेमिंग द फॅमिली ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप. ठीक आहे. तो मॅग्नोलिया टाईप जीनस, फॅमिली मॅग्नोलिएसी. देन थर्ड, त्यासाठी दुसरे 2-3 उदाहरणं तुम्हाला घ्यायची असतील तर घेऊ शकता. जसं माल्व्हेसी फॅमिली तुम्ही शिकलेल्या आहात, हिबिस्कस त्याच्यामध्ये जीनस शिकलात. बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीनस माल्व्हा, माल्व्हापासून माल्व्हेसी. लॅमिएसी ही फॅमिली आहे. द टाईप जीनस वॉज लॅमियम, लॅमियम पासून लॅमिएसी ही फॅमिली आली. सो ऑलवेज इफ यू डझंट रिमेंबर एनी फॅमिली नेम, there is no problem, just remember the family name. Just take the example of Combretaceae. So Combretum is the type genus for that. Cactaceae, बरोबर आहे. So cactus is the type genus for that. तर अशा पद्धतीनं फॅमिलीची नावं, जसं पोएसी म्हणजे फॅमिली ग्रॅमिनीला आपण पोएसी म्हणतो. सो पोया इज द जीनस, टाईप जीनस फॉर दॅट पर्टिक्युलर फॅमिली. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचं नेमिंग ऑफ फॅमिली करत असतो. देन द थर्ड रूल, इट इज द प्रिन्सिपल थर्ड विच इज कन्सिडर्ड दॅट द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी. इट इज ऑल्सो नोन ॲज द प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरिटी. काय असतं प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरिटी? कन्सिडर द फॉलोइंग नेम्स. कॅनाबिस सटायवा. आता कॅनाबिस म्हणजे ज्याला आपण आपल्या गावरान भाषेमध्ये भांग म्हणतो, बरोबर आहे. इट इज द टेक्निकल बॉटॅनिकल नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज, कॅनाबिस सटायवा. आता हा कॅनाबिस सटायवा जो आहे तो काय करतो, आता लिनायसनं त्याला 1753 मध्ये डिस्क्राईब केलं. त्यालाच लॅमार्कनी कॅनाबिस इंडिका नावानं 1785 मध्ये डिफाईन केलं. आणि त्याच स्पेसीजला कॅनाबिस रुड्रेलिस आणि हे होता जॅनिस्किवेस्की इन 1924. आता सेम स्पीसीज आहे कॅनाबिसची, पण त्याला प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीनं 3 वेगळ्या देशांमध्ये 3 वेगळी नावं दिलीत. लिनायसनी त्याला सटायवा म्हटलं, त्या स्पीसीजला लॅमार्कने इंडिका म्हटलं आणि त्या स्पीसीजला जेवेन्स्वेस्कीने रुडेरॅलिस म्हटलं. पण तिन्हीचा कालावधी काय, एक आहे 1753, दुसरा आहे 1785 आणि तिसरा आहे 1924. आता याच्यामध्ये प्रायोरिटी कोणाला देणार आहे? प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरिटी म्हणजे हू पब्लिशेस फर्स्ट, म्हणजे ज्यानं आधी प्रकाशित केलेलं असेल तर त्याच्यासाठी ही इथं पॉलिसी ठरणार आहे. मग काय म्हणते, वेन 3 नेम्स रेफर टू अ सिंगल स्पीसीज or when 3 species are lumped into a comprehensive single entity, the entity must bear the earliest published name
अर्लिएस्ट पब्लिश्ड नेम दॅट इज द कॅनाबिस सटायवा इन 1753. म्हणजे सगळ्यात आधी 1753 मध्ये त्याला नाव देण्यात आलं आणि म्हणून बट रेट्रोएक्टिव्ह ओनली 1 मे इन 1753 द डेट ऑफ लिनाय स्पीसीज इन स्पीसीज प्लांटारूम. आणि म्हणून कॅनाबिस सटायवा इज द नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज विच इज लिगली ऍक्सेप्टेड बाय द ICBN. ठीक आहे. कशामुळं? याच्या मागचं कारण लक्षात आलं आपल्याला. बिकॉज पब्लिश्ड अर्लिएस्ट, त्यानं 1753 मध्ये ते प्रकाशित केलेलं होतं, म्हणून त्याचं नाव ते कायम ठेवण्यात आलं कॅनाबिस सटायवा. आणि हे नंतरची 2 नावं जी आहेत त्याला आपण म्हणतो सिनोनिम्स. त्याला सुद्धा आपण ऍक्सेप्ट करतो, पण जसं बबल्या पिमट्या कंसामध्ये उर्फ जसं आपण लिहितो ना, तसं याला आपण इथं सिनोनिम्स म्हणतो. अँड दिस सिनोनिम्स आर ऑल्सो व्हॅलिड. त्यांचा सिनोनिम म्हणून उल्लेख केला जातो. देन व्हॉट इज द फोर्थ रूल? फोर्थ रूल सेज दॅट करेक्ट नेम अँड द पब्लिश्ड अर्लिएस्ट. हे आत्ताच उदाहरण आपण इथं पुन्हा एकदा घेतलेलं आहे. काय म्हणते? एक्सेप्ट स्पेसिफाईड केसेस. त्या 2-3 केसेस जर आपण सोडून दिल्यात तर 1753 मध्ये अर्लिएस्ट पब्लिश झालेलं जे आहे तर त्याच आधारावर कॅनाबिस सटायवा हे त्याचं नाव आजही कायम आहे. ठीक आहे. सो इट इज द अर्लिएस्ट पब्लिकेशन नेम और द करेक्ट नेम ॲट द अर्लिएस्ट. तर हे इथं रूल 4th आपला पूर्ण होतो. आता एक्सेप्शन्स काय आहेत? कारण एक्सेप्शन्स ऑफ फ्यू त्यानं आधीच म्हटलेलं आहे. तर याच्यामध्ये दुसरा एक रूल काम करत असतो. इट इज नॉमेना कन्झर्वेंडा. सो नॉमेना कन्झर्वेंडा मीन्स द कन्झर्वेशन ऑफ अ नेम, आणि म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे कन्झर्व्ड नेम. सो this is the priority, artificial priority, which is conserved of particular names. For example, it is the Dicentra, it is Birmingham, which has been published that particular name. So Dicentra published the in the Linea, this is the volume and publication name in the 1833. आता टाइपस काय होता? त्याच्यामध्ये जो टाइप जीनस त्याचा होता, इट इज द Dicentra क्युक्युलारिया. कंसामध्ये आपण त्याला दिलेला आहे फ्युमारिया क्युक्युलारिया. इज कन्झर्व्ड अगेन्स्ट इट इज द अगेन डिफरंट नेम डायक्लिट्रा. बरोबर आहे. डायक्लिट्राच्या ऐवजी आपण ऍक्सेप्ट कोणता केलेला आहे? डायसेंट्रा. आता हा डायक्लिट्रा जो होता तो कधी प्रकाशित झालेला आहे? नियमानुसार 1797. पण डायसेंट्रा कधी प्रकाशित झालेला आहे? इट इज इन 1833. जर रूल्स ऑफ प्रायोरिटी अप्लाय केले असते तर प्रायोरिटीनुसार, प्रिन्सिपल ऑफ प्रायोरिटीनुसार त्याचं नाव काय असायला पाहिजे होतं? इट इज द डायक्लिट्रा. बरोबर आहे. त्याचं नाव डायक्लिट्रा असायला पाहिजे होतं. पण नॉमेना कन्झर्वेंडाच्या रूलनुसार आपण काही एक्सेप्शन्स स्वीकारलेले आहेत. तर त्या एक्सेप्शन्स मध्ये हा डायसेंट्रा येतो. अँड डायसेंट्रा इज द व्हॅलिड नेम टुडे बट इज रिजेक्टेड इन्स्टेड. आता आपण काय म्हटलं? हॅव प्रायोरिटी बट इट इज रिजेक्टेड. त्याच्या मागे अनेक कारण असतात, संशोधन असते, पण हे नाव रिजेक्ट झालं. डायक्लिट्रा इज रिजेक्टेड अँड डायसेंट्रा दो इट इज पब्लिश इन 1833 इट इज ऍक्सेप्टेड नाव. बरोबर आहे. इथं रूल्स ऑफ प्रायोरिटी मधलं हा एक्सेप्शन आहे. देन फोर्थ नेम्स वी कॅन से दॅट again fourth principle is continued here. A specific epithet must be unique within a genus. The same specific epithet is permitted within a different genus. आता जसं ह्या सगळ्या ज्या फॅमिली इथे दिलेल्या आहेत तर APSC मध्ये इट इज द क्रिप्टोटिनिया कॅनेडेन्सिस. APSCचा दुसरा मेंबर आहे सॅनिक्युला कॅनेडेन्सिस. ॲस्टरेसीचा आहे कोनायझा कॅनेडेन्सिस. ॲस्टरेसीचा पुन्हा लॅक्टुका कॅनेडेन्सिस. या सगळ्यांमध्ये जर आपल्याला काय कॉमन दिसत असेल तर नेम ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट इज परमिटेड विदिन डिफरंट जीनस. आता याच्यामध्ये सगळे जीनस वेगळे आहेत, स्पीसीजचं नाव जे आहे ते सगळ्यांचं सारखं आहे. कॅनेडेन्सिस 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 कॅनेडेन्सिस, पण सगळ्यांचे जीनस मात्र इथे वेगळे आहेत. तर अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला त्याचा वापर करता येतो.
कारण आपल्याला प्रत्येक नाव काय करायचं आहे, लॅटिनाइज करायचं आहे. आणि लॅटिनाइज करत असताना एकाच जीनसमध्ये दोन नावं येणार नाहीत, बट दोन वेगळ्या जीनसमध्ये एकच स्पेसिफिक एपिथेट येऊ शकते. हा याच्यामधला एक रूल. देन फिफ्थ रूल, where the scientific names of taxonomic groups are treated as a Latin regardless of its derivation. तो कुठूनही जन्मलेला असू द्या, कुठल्याही भाषेतला असू द्या, त्याला आपल्याला लॅटिनाइज करावं लागेल. द जीनस नेम इज अ लॅटिनाइज्ड नाउन, ऑलवेज कॅपिटलाइज्ड, ऑफन ॲब्रिव्हेटेड अँड कॅन बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स. तो कुठूनही आलेला असू द्या, फक्त त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला आपल्याला लॅटिनाइज करायचं आहे. वेअर द कर्कस, लॅटिन नेम फॉर ओक. बरोबर आहे. आता ओक आपण आपल्या इथं म्हणतो हिमालयन स्पीसीज आहे ओक, पण त्याची ओरिजिन त्याला न घेता त्या ओकला आम्ही इथं कन्व्हर्ट केलं अँड नाऊ वी कॉल देम ॲज अ कर्कस. मार्शल जॉन्सिना नेम दॅट मार्शल जॉन्स्टन. देन इट इज द गुझुमा टेकन फ्रॉम द नेटिव्ह अमेरिकन प्लांट नेम. तर अशा पद्धतीनं जी नावं जी काही असतील तर त्याचं लॅटिनायझेशन हे आपल्याला तिथं करावं लागतं. आता कर्कस अल्बा. आता व्हाईट ओक इज द ॲक्च्युअल मिनिंग, पण त्याने आम्ही काय केलं, त्याचं लॅटिनायझेशन केलं आणि त्याला नाव दिलं कर्कस अल्बा. अल्बा मीन्स व्हाईट, कर्कस मीन्स ओक. ठीक आहे. तर जेव्हा आपल्याला असे लॅटिनाइज नेमचे जर इंग्लिश व्हर्शन्स आपल्याला माहीत झाले तर ती नावं लक्षात ठेवायला सोपी जातात. आता व्हाईट ओक जर तुम्हाला माहीत असेल, अल्बा म्हटल्यानंतर मग तो कुठलाही अल्बा असू द्या, जिथं अल्बा शब्द येईल, इट इज रिलेटेड टू दी व्हाईटनेस. बरोबर आहे. तर जसं रुब्रा आहे, रुब्रा और कॉक्सिनिया, सो दीज आर रिलेटेड टू रेड कलर. तर अशा पद्धतीने जर आपल्याला त्याचं मिनिंग जर माहीत असेल, लॅटिन वर्डचं जर मिनिंग आपल्याला माहीत असेल इंग्लिशमध्ये, तर ती बोटॅनिकल नावं जी आपल्याला किचकट वाटतात ती आपण सहज लक्षात ठेवू शकतो. ठीक आहे. आणि म्हणून आपला प्रयत्न काय असला पाहिजे, आजकाल सगळ्या सुविधा तुमच्या फोनवर आहेत. गुगलमध्ये जा, एकीकडे टाका लॅटिन आणि दुसरीकडे टाका इंग्लिश. तर कुठलंही बॉटॅनिकल नेम जर टाकलं तर त्याचं इंग्लिश नेम काय असू शकते किंवा इंग्लिश ट्रान्सलेशन काय असू शकते हे तुम्हाला आता लगेच गुगलवर सर्च करता येईल. ठीक आहे. सायंटिफिक नेम ऑफ द टॅक्सॉनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड ॲज अ लॅटिन रिगार्डलेस ऑफ डेव्हिएशन. ते कुठूनही निघालेलं असू द्या. जेंडर इज इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स एंडिंग. आता त्याचा शब्दाचा आपण जसं प्रोनाऊन्सिएशन म्हटलेलं होतं, इंडिकस वापरायचं, इंडिका वापरायचं, फक्त इंडी वापरायचं. बरोबर आहे. तर अशा पद्धतीने इथं काही एक्झाम्पल दिलंय, जसं अमरांथस अल्बस. तेच मागचं एक्झाम्पल जेव्हा आपण बघितलं, कर्कस अल्बा असं म्हटलेलं होतं. बरोबर आहे. तर तोच जेव्हा इकडं अमरांथस मध्ये आला तो अल्बस झाला. म्हणजे फुलं कशी आहेत, पुन्हा पुन्हा पांढरी असू शकतात. ब्रासिका अल्बा झाला, म्हणजे इथं त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन आ आलं म्हणून याचं सुद्धा प्रोनाऊन्सिएशन अल्बा असं आलंय. इथं थस, इथं यूएस आला, अल्बस. बरोबर. आता इथं सुद्धा इट इज प्लॅजिओबॉथ्रिस, पुन्हा इथं हिर्टस. बरोबर आहे. म्हणजे इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रायमिंग, म्हणजे जसं आपण त्याला यमक म्हणतो ना, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन हे सारखं येतं. इट इज रुटबेकिया हिर्टा, शेवटी ए आला, इथं ए आला, म्हणजे त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन जसे स्वर असतात तर स्वरानुसार त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन इथं आपल्याला झालेलं दिसतं. What is the sixth rule then? All rules are retroactive unless expressly limited. म्हणजे they are affected from the retroactive effect even in the 1753. बरोबर आहे. Retroactive to the other dates. The new rules often have a modern starting date. त्यासाठी एक्झाम्पल दिलेलं आहे की आर्टिकल 53.1, अ न्यू नेम और कॉम्बिनेशन पब्लिश्ड ऑन और रेफर January 1953 without a clear indication of the rank taxon concerned is not validly published. मग हे उदाहरण दिलेलं आहे की आपल्याला रिट्रोएक्टिव्ह इफेक्ट कधीपासूनचा आहे, तर ते जर 1753 ला प्रकाशित झालेला असेल तर तो 1753 लाच तिथं रिट्रोएक्टिव्ह इफेक्ट असणार आहे. बरोबर आहे. चला,
These are the names of the species as well as some genus name is given. आता आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की नेमकं काय असतं बाबा याच्यामध्ये. आपण सगळे साहीच्या साही प्रिन्सिपल बघितले, आता त्या प्रिन्सिपलनुसार याला टॅली करण्याचा प्रयत्न करू. इट इज द फॅल्युजिया पॅराडॉक्सा, एका प्लांटचं नाव आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये त्याचं जेनेरिक नेम काय आहे? इट इज द फॅल्युजिया. ठीक आहे. आता फॅल्युजियाचा स्पेसिफिक इपिथेट म्हणजे स्पीसीज नेम काय आहे? इट इज पॅराडॉक्सा. फॅल्युजिया पॅराडॉक्सा जेव्हा त्याचं नाव आहे म्हणतो तर फॅल्युजिया हा जीनस आहे, पॅराडॉक्सा हा त्याचा स्पेसिफिक इपिथेट किंवा स्पीसीज नेम आहे. आता याचे काही सिनोनिम्स आहेत. जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की अनेक सायंटिस्ट अनेक नावं ठेवतात, पण आपण व्हॅलिड नेम कोणतं पकडतो? जे अर्लिएस्ट पब्लिश्ड असेल. मग उरलेल्या नावांचं करायचं काय? इतरांनी सुद्धा अभ्यास करूनच नावं दिलेली असतात, तर ती नावं सिनोनिम्स या नावानं येतात. म्हणजे इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द इक्वल इम्पॉर्टन्स. म्हणजे सर्च करताना फक्त त्याचं व्हॅलिड नेम एक आहे, टीसी वरचं नाव एक आहे, पण त्याला तुम्ही घरात काही म्हणा, बबल्या, पिंट्या, जे काही नावं असतील त्याच्या मित्रांनी दिलेले असतील, तर ते नावं सुद्धा तेवढीच व्हॅलिड आहेत. द रिझन इज दॅट बिकॉज दे आर ऑल्सो डिफाईन्ड बाय द सायंटिस्ट. मग फॅल्युजिया मेक्सिकॅना, फॅल्युजिया पॅराडॉक्सा व्हेरायटी अॅक्युमिनॅटा, फॅल्युजिया मायक्रांथा, फॅल्युजिया अॅक्युमिनॅटा, फॅल्युजिया अॅक्युमिनॅटा व्हेरायटी मायक्रांथा. तर ही सगळी नावं ही एका स्पीसीजची आहेत, ज्याचं सध्याचं नाव आहे फॅल्युजिया पॅराडॉक्सा. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं दीज synonyms are also considered as a valid name when we doesn't know about the Fallujah paradoxa. You may be wrongly say that Fallujah micrantha, कारण काही फ्लोरामध्ये त्याचं नाव फॅल्युजिया मायक्रांथा असू शकते, जर हा नियम लागायच्या आधीचं ते प्रकाशन असेल तर. मग अशा वेळेस मायक्रांथा इज ऑल्सो द व्हॅलिड नेम, कारण त्याच्यामध्ये पॅराडॉक्सा हा शब्द कुठेच आलेला नसेल. सो यू कॅन से दॅट फॅल्युजिया मायक्रांथा इज इक्वली इम्पॉर्टंट ॲज द फॅल्युजिया पॅराडॉक्सा इज. तर अशा याला आपण काय म्हणूया? इट इज द सिनोनिमस कंडिशन. त्याला पिंट्या म्हणा किंवा त्याला देवरकर म्हणा, वन ऑफ द सेम थिंग. कारण पिंट्या त्याला घरी म्हणतं समजा, आणि देवरकरला कॉलेजमध्ये देवरकर म्हणतात. अशा पद्धतीनं व्हॅलिड नेम देवरकर, पिंट्या इज द सिनोनिम, बट बोथ आर द इक्वली इम्पॉर्टंट. तर अशा पद्धतीनं नॉमेनक्लेचर हा रूल आपल्याला इथं बघायला मिळतो. आता हे ऑथर्स नेम वगैरे जे आहेत, जसं आता म्हटलेलं आपण बॅक्टेरिया आणि अदर जे आहेत त्याच्यामध्ये फक्त काय लिहितो आपण? ऑथर नेम, प्रिव्हियसली गिव्हन नेम. पण इथं मात्र आपण पहिल्याला लिहितो आणि नंतरच्याला लिहितो ज्याचं नाव आपण ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं ही नावं इथं दिलेली दिसतात. दिस इज नेसेसरी थिंग, ज्यानं त्याचं नाव ठेवलेलं आहे. वन you can say that this is the name of genus, means your name. Paradoxa, this is Fallujia, is nothing but the genus name, means the father name. Paradoxa is the yours name, and हे Fallujia ज्या फॅमिली मध्ये आहे तर ते दॅट इज फॅमिली नेम. म्हणजे इथं तुम्हाला जर देवरकर गृहीत धरायचं असेल, दॅट इज फॅमिली नेम. फॅल्युजिया इज फादर्स नेम अँड दिस नेम इज माय नेम. पण हे दिलं कोणी? इट इज गिव्हन बाय दीज टू ऑथर्स. आणि म्हणून त्याचा सुद्धा उल्लेख, तुमचं नाव ज्यानं ठेवलं, कानात कुर्र ज्यानं केलं, त्याचा सुद्धा उल्लेख इथं होतो. बरोबर आहे. आणि म्हणून नाव ठेवण्याच्या प्रक्रियेला कुणी नाव ठेवलं? तर ह्या डिडॉननी आणि इट इज द एंडल, ह्या दोघांनी हे नाव ठेवलेलं आहे, म्हणून त्याचा सुद्धा उल्लेख इथं आपल्याला बघायला मिळतो. तर अशा पद्धतीने बॉटॅनिकल नॉमेनक्लेचर हे त्या बाबतीत आपण थोडंसं इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत.